દેવા માટે હું વિનંતી કરીશ આપણા હવે તો મહેમાન નથી, હવે અગાઉ જો હું એને મહેમાન કહીશ તો મને પણ શરમ થશે. આ તો હવે આપણા જ છે અને આપણા જ હતા. હું વિનંતી કરું છું આપણા શેખ મુસ્તફા પાસે કે અહીં આવીને ચંદ અશઆર પેશ કરે. આવાઝે બલંદ સલાવત. नारा हैदरी उलमा किराम और हाज़िरीन महफिल और हमारे तमाम बुजुर्गान और मवालियान हैदर कर्रार, आप सबको ज़मीन पे बैठने वालों को आसमान पे बैठना मुबारक हो। सबसे पहले मैं आपका मुअद्दबाना तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ और ममनून हूँ, मुतशक्किर हूँ कि मोहम्मद भाई ने इतनी खूबसूरत अल्फाज के ज़ेर साया मेरा इस्तकबाल किया कि खुदा उनको जज़ाए खैर इनायत फरमावे। और वाकई इन्होंने मुझे अपना कह के अपना बना ही लिया, इन्होंने मुझे अपना कह के बना ही लिया। अब जो भी प्रॉब्लम उनका होगा वो ही अपना होगा। तो दोस्तों, इस जश्न का आगाज़ मैं कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आसमान के सितारे, फलक के सितारे ज़मीन पे आशना हो रहे हैं। और खुदा का शुक्र है क्योंकि ये सब बदौलत है इस बात की। मैं हमारे जो कसीदा खां हैं, जैसे कि अभी मोहम्मद भाई ने बताया कि उनको जोश दिलाया जाए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मवालिया ने हैदर कर्रार को जोश दिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम अली काफ़ी है, खुद ब खुद मंजिल मकाम तक पहुँच सकती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं मुअद्दबाना तौर पे गुजारिश करूँगा इन अल्फाजों के ज़ेर साया कि जब कभी भी ये मंजर देखो कि आज इस्तिक़बाल इस्लाम और इस्लाम की मुहाफ़िज़त का जो ऐलान हो रहा है, तो समझ लो कि एक पर्दे गैब में कोई बैठा है जो दुआ कर रहा है। बज़्म रसूल में बैठते थे हैदर से दूर दूर, बज़्म रसूल में बैठते थे हैदर से दूर दूर, थे शहद के करीब पर धर से दूर। है निस्बत जिन्हें साहिब मिंबर से दोस्तों, है निस्बत जिन्हें साहिब मिंबर से दोस्तों, वो कभी बैठते नहीं मिंबर से दूर दूर। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पे काफी जगह है, आप जरा तशरीफ लेके आइए तो जो हमारे कसीदे खां हैं उनको भी जरा जोश हो जाए। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुरूद जिंदा है, सलाम जिंदा है, दुरूद जिंदा है, सलाम जिंदा है, मोहम्मद तेरा नाम जिंदा है, मोहम्मद तेरा नाम जिंदा है। तुम्हारे में मुर्दे तो अब कोई नहीं है, तुम्हारे में मुर्दे तो अब कोई नहीं है, हमें फख्र है कि हमारा इमाम जिंदा है, हमें फख्र है कि हमारा इमाम जिंदा है। इस आसरे पे दिले बेकरार जिंदा है, इस आसरे पे दिले बेकरार जिंदा है, अश्कों का सोगवार जिंदा है, अश्कों का, मोहम्मद भाई, अश्कों का सोगवार जिंदा है। खबरदार गमे हुसैन को बिदअत जरा संभल के कहना, समझ है ना, जागे हुए हो। खबरदार गमे हुसैन को बिदअत जरा संभल के कहना, हुसैन का एक सोगवार जिंदा है, हुसैन का एक सोगवार जिंदा है।
ज़हरा का नूर ऐन जिंदा है, जामे बद्र हुनैन जिंदा है। कह दो इस दौर के यजीदियों से कि आज भी एक हुसैन जिंदा है, आज भी एक हुसैन जिंदा है। बुलंद तरीन सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। મોલા સાહેબ તમે પણ બે કરાર કરશો તો મોલ્લા સાહેબની ઇસ્તેકબાલ માટે એક બાવાઝ બલંદ સલાવત. पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत. उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. સૌ પ્રથમ મારા આભાર જાય છે ઇન્યોના પ્રમુખ સાહેબ અને કાર્યવાહક કમિટી અને તે ઉપરાંત જમાતના પ્રમુખ ભાઈ ઇરશાદભાઈ અને એના સાથીદારો કે મને આ પહેલો મોકો આપ્યો કે હું આ ઉદ્ઘાટન કરું. આ મોહમ્મદભાઈને કદાચ એમ થયું હશે જ્યારે આપણે પ્રીમિયર મેના પ્રોગ્રામ કર્યો પસંદ આવ્યો હશે એટલે મને બોલાવ્યો કે આ તમે પાછું એ જ શાયરી એક બયાન કરો. તો પાછું શાયરી લઈને આવ્યો છું, એ જ નહીં બીજી બનાવ્યો છું. પણ જગ્યા અહીંયા છે સેમ્પલ, પણ સેમ્પલ માટે નથી, આખી દુનિયા માટે. ઇમામે જમાનાની ઝહુરની નિશાનીઓ છે. સાંભળી હોય ન સાંભળી હોય ઓલોમાને પૂછી લેજો, મને નહીં પૂછજો, હું લાવ્યો છે એટલે સાચી જશે. હું કુરાનની આયત અને હદીસથી જ વાત કરું છું. આમાં આમ મારા ખિસ્સાની કોઈ વાત નથી. ઉલમાએ કિરામ છે ને એ સૂરજ છે સિતારાઓની વચ્ચે, ચમક એ હદીસ છે. તો એની સામે તો હું પ્રકાશ લઉં છું, પણ મારો પ્રકાશ તો ક્યાંય લોકો સામે જાય. Bismillahirrahmanirrahim. Lorsque la terre se couvrira de tous les maux et du péché immonde. Lorsque la terre se couvrira de tous les maux et du péché immonde, la guerre, l'injustice et la tyrannie se propageront comme des ondes. આપણે પથ્થરગા કરીએ પાણીમાં તો એના આમ ઘુમડિયા થતા હોય, આપોઆપ વધતા જાય, એ ઓંધ હોય. તો એવી રીતે દુનિયાની અંદરમાં આ લડાઈઓ, બેઇન્સાફી, અન્યાય, ક્રૂરતા, વિરોધે અને જુલ્મ વધતા જશે. એ જેવી રીતે પાણીમાં ઓંધ ફેલાય છે એની આપણે પકડી નહીં શકીએ. જેવી રીતે બરાજનું પાણી જાય છે કોણ પકડી શકે, એવી રીતે પથરાઈ જશે. જ્યારે કે જમીન ઉપર બધી જાતના ગુનાહો પથરાયેલા હશે એટલે સુધી કે એવો ગુનાહ કે જેનો અહીંયાથી નામ ન લઈ શકે. અને આપણે જોઈએ છે કે છે દુનિયામાં જેને ગઈકાલે ગુનાહ સમજવામાં આવતા હતા, આજે એને ગુનાહ નથી સમજવામાં આવતા. આજે એને જાહેર કરી દીધા કે આ કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે ને? વકીલ સાહેબ બેઠા છે તો એવા ગુનાહો પથરાશે કે જેનાથી ઇન્સાન બચી નહીં શકે, આપણે પણ નહીં બચી શકીએ. La fidélité à l'islam sera violée et l'arrogance des méchants féconde. La fidélité à l'islam sera violée et l'arrogance des méchants féconde. À ce moment viendra l'imam al-Mahdi, le fils de Zahra dans ce monde. ઇસ્લામ સાથે જે વાયદો વચન છે એ બાકી નહીં રહે. એ ખબર નહીં પડી. હદીસ છે કે સવારના મુસલમાન મોમિન ઘરેથી નીકળશે, જાશે કામ કરવાની, ભણવાની, જ્યાં જાય સફરમાં જાય, પાછો ઘરે સાંજ આવશે, તેને પોતાની ખબર નહીં કે પોતે કાફર થઈ ગયો. મુસલમાન નીકળશે, કાફર પાછો આવશે. આ હદીસ તો આપણે સાંભળી છે.
એક બીજી હદીસ છે, મને એમ લાગે છે તમે કદી નહીં સાંભળ્યું હોય. હદીસ જૂની છે પણ હું નવો છું કહેવા વાળો. આ ડાળખી હોય ને, ડાળખી તાજી, તો એવા પાંદડા હોય તો આપણે પાંદડાઓ ખેંચી શકીએ. આમ હાથ ફરાવીએ અને એને દાબીએ ને ખેંચી તો નીકળી જાય. પણ એ ડાળખીમાં જો કાંટા હોય તો, ગુલાબને ખેંચવા માટે ખબર છે બધે કાંટા હોય છે. જવાનું બધે હસે છે, ગુલાબનું નામ લો છું કે એ લોકોના આઈફોનમાં ગુલાબનો ફોટો છે. તો ઓલી ડાળખીમાં જો કાંટા હોય અને જો હાથ ફેરાવીએ ને ખેંચવા માટે તો પાંદડા ન મળે ને ગુલાબ મળે, પણ હાથ ચેડાઈ જાય. તો ઈમાનને બચાવવું આખર જમાનામાં આવી હાલત હશે. તો ઇસ્લામ સાથે કોઈ નિસ્બત નહીં રહે. જાહેરમાં ઇસ્લામ હશે, નામ હશે મોહમ્મદ, અલી ને આ જાફર, ફાતિમા, પણ એ કોઈ ખુશુસિયત જેના જેમ છે એ નહીં હોય. અને માણસો જે ઝાલિમો છે એનો તો એની ક્રૂરતા, એનો જુલ્મ, એનો ફખ, મગરૂરી, અભિમાની એટલી વધી જશે કે હરેકને કચડવા લાગશે. ત્યારે અલ મહેંદી ઝહૂર ફરમાશે. મહેંદી એટલે જેને કે હિદાયત મળી ચૂકી છે. તો કોણ ઇમામને હિદાયત ન? બધા હિદાયત પામેલા છે એટલે તો હાદી છે. મહેંદી છે ને હાદી છે. હાદી એટલે હિદાયત કરો. પણ અલ્લાહની જે ખાસ વાત છે શુક્ર એના જાણવા વાળા છે, એની હિદાયત મળી છે. એ પણ હદીસની વાત છે કે આપણે સલામમાં પઢીએ છીએ કે હાફિઝો સિરુલ્લાહ, કે અલ્લાહની શુક્રને એ હિફાજત કરવા વાળા છે ઇમામે ઝમાના. અને આપણે જ્યારે દુઆમાં પોકાડીએ ત્યારે એમ કહીએ કે યબ્ન ઝહરા, quand l'homme vertueux nourri dans la dévotion perdra tout espoir. Quand l'homme vertueux nourri dans la dévotion perdra tout espoir. Les mosquées seront bâties, mais noyées dans l'obscurité du soir. મસ્જિદો બનાવવામાં આવશે પણ મસ્જિદોની અંદર આ ચમકતા આંપુલ હશે એ ફક્ત આજ જ શકે છે. અંધારું છવાયેલું હશે, રાતનું અંધારું હોય એ હશે. ઘણા પોકાયરા આપણે 15મી શબે બરાતના ઘણા પોકાયરા ઇમામને બોલાવ્યા, રાડું પાડી રાતના 12 વાગ્યા સુધી. ઇમામ આવ્યા, એનો જન્મ સુબહ ન થયો, આવ્યા પણ જોયા તો મસ્જિદ બારણા તો બંધ છે. એ પણ હદીસ છે કે આખર જમાનામાં માણસો મસ્જિદો બહુ જ બનાવશે. અને દસકારમાં 100 વર્ષ સુધી 3 જ મસ્જિદ હતી. તપાસ કરો, 3 જ મસ્જિદ. 30 વર્ષમાં કેટલી મસ્જિદો થઈ ગઈ? અહીંયા આપણે વખાણ કર્યા મસ્જિદના, પછી 5-10 વર્ષમાં બધી થઈ ગઈ. 2 મસ્જિદ છે, બાકી મહેફિલ છે. તો મસ્જિદો બહુ જ બનાવવામાં આવશે અને મિનારા એટલા ઊંચા બનાવવામાં આવશે. એ નિશાની છે. માણસો બધે નિશાની ગોતે છે. હું એ જ વાટ જોઉં છું. એક જ નિશાની છે મારા પાસે. જ્યારે તમે જો કે રેવન્યુની 4 મસ્જિદો ભરેલી છે તો એમ સમજો કે ઇમામ આવી ગયા છે. કે હદીસ છે કે મસ્જિદો ભરેલી રહેશે પણ એના દિલ બધે જુદા જુદા હશે, અલગ હશે. પછી તોય સારું કે મસ્જિદો ભરેલી હશે પણ દિલ અલગ હશે. પણ આજે તો મસ્જિદો ખાલી છે તોય દિલ અલગ છે. તો કયું સારું? પછી આપણે કહીએ કે મસ્જિદમાં જિન્નાત છે, ભૂત છે. તો જિન્ના તો કહ્યું કે આ લોકો નમાઝ તો નથી પણ મસ્જિદ બંધ છે તો આપણે ક્યાં મસ્જિદ બનાવું? જાય ઝાડ નીચે નમાઝ પડે છે, અહીંયા જાય મસ્જિદમાં નમાઝ પડવા. એટલે એ લોકો અહીંયા આવે છે નમાઝ. આપણે જિન્નાત અને ભૂત દેખાય છે. સલાત પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. પાછો કહું છું, તમારી વાત નથી કરતો. આખી દુનિયામાં એમ જ ચાલે છે, એમ જ ચાલે છે. અરે ઇન્ડિયાના બધા આપણા ઓલમાઓ બેઠા છે, એને પણ પૂછો. Les croyants prieront, mais leurs cœurs seront immergés dans le noir. નમાઝો પડશે, સજદાઓ કરશે, પણ દિલ તો કાળા છે, કાટ ભરેલો છે, કાટ. અબા સાલેહ હુજ્જત ઇબ્ન અલ-હસન અલ-મુન્તઝર સોર્તિરા de son territoire. અબા સાલેહ પણ ઇમામનું નામ છે, એક લકબ છે. અબા સાલેહ નેક લોકોના બાપ, le père des vertueux. હુજ્જત ઇબ્ન અલ-હસન એ પણ આપણો એક કુનિયત છે, એનું ચિત્ર છે કે ઈ હુજ્જત કે જે ઇમામ હસન અસ્કરીના દીકરા છે. આપણને હુકમ છે કે જ્યારે સલામ કરો ને તો એમ કહો અસ્સલામુ અલૈકા હુજ્જત ઇબ્ન અલ-હસન. જ્યારે આપણે કહીએ ઇમામે ઝમાના, એ બધા ઇમામે ઝમાના, ઇસ્માઇલી હોય તો એનો ઇમામે ઝમાના તો છે, તો સલામ કરી શકે. હોરા ભાઈ હોય તો શું કરે? એ ઇમામે ઝમાના છે, એના ઇમામે ઝમાના છે. તો ક્યાં ઇમામને સલામ કરે છે એ જોવાનું છે. નિયત કઈ છે? હુજ્જત ઇબ્ન અલ-હસન હોય તો બરાબર. અલ-મુન્તઝર કે જેની વાટ જોઈ રહી છે. આપણે વાટ જોઈએ છે, મુન્તઝિર એ મુન્તઝર છે જેની વાટ જોઈ રહી છે.
ને મુંતઝિર પણ છે, એ પણ વાટ જોઈ છે. એને ખબર નથી કે ક્યારે ઝહુર ફરમાવશે. જલ્દી જાઉં. Un homme pur, infaillible, un dirigeant qui partout imposera la justice. જ્યારે દુનિયામાં બધું અન્યાય ફેલાઈ જશે ત્યારે આવશે ન્યાય ફેલાવા, ઇન્સાફ ફેલાવા. Un homme pur, infaillible, un dirigeant qui partout imposera la justice. Al-Qaïm lancera son soulèvement avec ses partisans prêts au sacrifice. Al-Qaïm પર આપણું નામ છે, લકબ છે, એટલે ઊભા રહેવાવાળા, ઊભા છે. એટલે કે ઇમામે ઝમાનાનું નામ આવે એટલે આપણે ઊભા થવાનું હોય. અહીંયા ઓલોમાઓ છે ને, પૂછો, અથવા આગા મુસ્તફા છે એને તમે પૂછી લ્યો. ઘણી જગ્યાએ આ ઇમામે ઝમાનાનું નામ આવે છે, ઊભા નથી થતા. જ્યારે આ દુઆ પડે છે ને, દુઆ નથી ઊભા થતા. શું બને તમને કહી દો, બરાબર હશે કે? પણ એક વાત કરું, કદાચ તમને નહીં ખબર હોય કે જ્યારે લોકો ઊભા ના થાય ત્યારે તમારા ઉપર વાજિબ છે કે ઇમામનું નામ સાંભળો ત્યારે ઊભા થાવ. વાજિબ છે. છઠ્ઠા ઇમામ ઊભા થતા હતા, આઠમા ઇમામ ઊભા થતા હતા, નામ સાંભળતા હતા અને માથા ઉપર હાથ રાખતા હતા. આ એ લોકોની આદત હતી. તો શિયા બનવું હોય ઇમામના દોસ્ત તો આ કરવું જોશે. અને આવશે ત્યારે એના સાથીઓ એવા હશે કે કુરબાની દેવા માટે તૈયાર હશે. Ayant la foi solide, comme de l'acier, comme du roc, et de vraie qualité, sans nul vice, déterminé au combat difficile mais victorieux, et la fin sera bienfaitrice. એને ખાતરી હશે કે ભલે આ લડાઈ મુશ્કેલ છે પણ એમાં તો ફતેહ થવાની જ છે. અને એવા સાહાબીઓ હશે કે જેમાં કોઈ ખોટ નહીં હોય, એવા સારી ક્વોલિટી વાળા હશે. Chacun d'eux sera plus rapide, soldat. Chacun d'eux sera plus rapide que la flèche ou le message électronique, sera aussi fort que le soldat de Badr et plus hardi que le lion d'Afrique. તમે કહેશો આ પણ હદીસ છે કે આ હદીસ છઠ્ઠામાં હદીસ છે. એ વખતના જમાનામાં સિપાહી એવા હશે જેમ ફ્લેશ ને ઘા કરે જાય છે એના કરતા વધારે દોડતા હશે. એટલે પછી મેસેજ ઇલેક્ટ્રોનિક રાખ્યું છે કે આ જમાનામાં એ વધારે રાપીડ છે. અને એવા મજબૂત હશે, શૂરવીર અને તાકાતવાળા કે જેઓ શહેર હોય છે ને એના કરતા વધારે મજબૂત. યાદના જમાનાના, આખર જમાનાના. એટલે આપણે કદાચ હોય લિયોન d'Afrique, આફ્રિક તો એ મેં નાખ્યું છે. અને બદ્રના જે લડવૈયા હતા ને એના કરતા પણ વધારે મજબૂત. આ હદીસ છે ઇમામ. એ હદીસ એવી છે કે ઇમામ જ્યારે ઝહુર ફરમાવશે તો અમે પગ મૂકશું ને કદમ તો પહોંચી જશું ઇમામ પાસે. કાશ આજે હોત ઘરથી આમ પગ રાખું તો મસ્જિદમાં પૂગી જાવ. Ses facultés et qualités humaines atteindront la perfection angélique. Il se purifiera à la première goutte du sang versée sur le sol désertique. આ હદીસ છે. શહીદો જ્યારે એનું પહેલું ખૂન જમીન ઉપર પડે છે ને તો પાક થઈ ગઈ. પહેલું જ ખૂન એક જ ટીપું પડે એટલે પાક થઈ ગયું. શહીદ મરે ના મરે ભાઈ પાક થઈ ગયું. બસ છેલ્લું છે આ 4 લીટી. Celui qui meurt sans connaître son imam du temps meurt ignorant. Man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliya. કે જે માણસ પોતાના જમાનાના ઇમામને ઓળખ્યા વગર મરી જાય તો ક્રિશ્ચિયન મર્યો છે, યહૂદી મર્યો છે, મુસ્લિમ કાફર મર્યો છે, મુસલમાન નથી. ભલે મુસલમાનની કબ્રસ્તાનમાં દફન કરવામાં આવે પણ ઇમામને તો ઓળખતો નહોતો. 11 ઇમામને માને ને 12 માને ન માને તો ગયો કાફર. હદીસ છે. બૈનુલ ફરકાઈન સુન્નીઓ માને છે, આપણે માનીએ છીએ. કોઈ એવું નથી કે ના માને. એટલે તો આજે લોકો ઇમામને માને છે, જે ઇમામને માનતા હોય. આપણે ભલે ગૈબતમાં હોય, પડદામાં, પણ આપણે એને માટે માનીએ છીએ. ઇમામ સૂરજ જ્યારે અત્યારે કેમ આપણે રોશની કરી છે કે સૂરજ નથી, પણ જ્યારે સૂરજ વાદળની પાછળ હોય ત્યારે આપણે જરૂર નથી પડતી બત્તીની, કારણ કે સૂરજ છે ભલે વાદળની પાછળ હોય પણ ખબર છે કે દિવસ છે. એ જ પ્રમાણે ઇમામ ભલે ગૈબ છે પણ પડદાની પાછળ છે. એ ગૈબ નથી, એ હાજર છે, દેખે છે. આપણે નથી દેખી શકતા. જેવી રીતે આપણે ચાંદને નથી જોતા, જુમેલ જઈને જાય છે કે જુમેલ થી દેખાય, તો એ જ પ્રમાણે આપણા પાસે એવી જુમેલ નથી કે જે ઇમામને જોઈ શકે. સલવાત પર મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ. Celui qui meurt sans connaître son imam du temps meurt ignorant. Abul Qasim viendra effacer l'amertume qui serre le cœur des croyants. એ પણ આપણું નામ છે અબુલ કાસિમ. જો ઇમામે જમાનાનું કોઈ નામ લેવામાં આવતું નથી. આ તો બધીને લકબ ને ઈ કુનિયત લેવામાં આવે છે. આપણમાં માને છે કે એનું નામ ના લેવું હરામ નથી, પણ ઇમામનું નામ લેવામાં ના આવે.
એનું નામ જે રસૂલનું નામ છે એ છે. કદી તમે સાંભળ્યું છે નામ? નહીં. એવું નામ પણ રાખો નહીં. નામ અને લકબ સાથે હોય. અલ મહેંદીની સાથે એનું નામ હોય, અબલ કાસિમની સાથે એનું નામ હોય. આગા ખુઈનું નામ અબલ કાસિમ હતું, પણ એટલું જ, વધારે નહીં. એ નામ રાખવાની પણ મનાય છે. રાખો અડધું, આખું નહીં. તો અબલ કાસિમ આપણો લકબ છે. જેવી રીતે રસૂલનું હતું એમ 12મા ઇમામનું છે. એવા ખાસ એવા અલકાબ છે કે જે એને જ મળ્યા છે, બીજાને નહીં. ઇમામ બધે સક્કા છે, ફરક નથી. જમાનાના ઇમામ ઓથોરિટી આજે એની છે. ભલે જેટલા નબીઓ હતા, અંબિયા હતા, એની નબુવત ખતમ થઈ ગઈ. આ નબુવતનો જમાનો છે. રસૂલની નબુવત બાકી છે, એની અંદર આ છે. ઈસા નબીની નબુવતમાં નહીં. Le bonheur parfait se répandra sur la terre et le climat sera verdoyant. Les fidèles persécutés seront favorisés et deviendront les gouvernants. ये कुरान ની આયત છે. અલ્લાહ કહે છે, સૂરે કસસ 28મો સૂરો છે, 5મી આયત છે. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Et nous voulions favoriser ceux qui étaient rendus faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. એટલે ઇમામે જમાનાની અંદરમાં એ લોકોને ગવર્નર બનાવવામાં આવશે, ડિરેક્ટર બનાવવામાં આવશે ને પ્રેસિડેન્ટ બનાવવામાં આવશે કે જેને કચરી નાખવામાં આવ્યા હતા, જેને કદી મોકો ન મળ્યો કે થાય, એ લોકોને બનાવવામાં આવશે. એટલે જે મઝલૂમ છે થશે. કુરાનની આયત છે, એ હદીસ નથી, એના મારા કલામ છે. તો અજબ ન થાજો કે આમાં અઈમ્મતૌ નામ આવ્યો છે. અગર ઇમામ ખોમેનીને ઇમામ કહે તો નથી કે ઇમામ છે, આ કુરાનની આયત છે કે એ જમાનામાં ઇમામ થશે. ઇમામ ખામેની ઇમામ ઈ શબ્દમાં છે. avec I majuscule minuscule. Donc, le bonheur parfait se répandra sur la terre et le climat sera verdoyant. એટલે એ વખતે તો મોસમ સારી જશે. એક બાયડી હારથી ભરેલી સેન્ટિયરથી સેન્ડેની જશે ને, રાતના અંધારામાં તો એકલી જશે, કોઈને પકડશે નહીં. આજે જમાનો નથી, ઈ જમાનો. બકરીનું બચ્ચું અને શેર પાણી પીશે સાથે. નહીં સમજો, આપણી આ તો નથી શેર. તો આપણે એમ તો કહીએ ને, આપણે ઘણી ફેર માણસ શું કે છે, આ કૂતરા મીંદરા જેવા છે માણસો. તો એ કૂતરા મીંદરા અહીંયા નહીં હોય પાણીમાં, એ સાચે ને કૂતરા છે, સાથે મીંદરા છે, બિલાડા છે, એ બાજશે નહીં, સાથે પાણી પીશે, એકબીજાને દોરશે નહીં. એટલે તે વખતે કોઈ દુઃખ નહીં હોય, બધું સુખ હશે. એમાં અમે જમાના હશે તો આપણે દુઆ કરીએ કે એ જમાનો આવે અને જલ્દી આવી જાય અને આપણે એમાં સામેલ થાય. અગર એ તમારી દુઆ હશે ને આ તમને પસંદ આવ્યું તો મારા કલામ પણ ઇમામ ખિદમતમાં કમાલ પૂરા થઈ ગયા. તો મને પણ હવે કઈ માંગવાનું નથી, કારણ કે જો આ કબૂલ થઈ ગયા તો બધું મને મળી ગયું. સલાત પર મોહમ્મદ વાલી